ہاں جی، ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جناب جو گروپ لائف انشورنس کے کیس ہیں جو 13 تاریخ کو لگ گئے، آج 3 ہو گئی ہے، 10 دن باقی رہ گئے ہیں، تو جو دوست ان میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ شامل ہوں۔ ریٹائرڈ پاکستانی ملازمین جن کو پینشن ملتی ہے وہ اس کیس میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ریٹائرڈ جن کو پینشن ملتی ہے نا وہ اس گروپ لائف انشورنس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ گروپ لائف انشورنس وہ ہوتا ہے جو ہر مہینے آپ کا کٹتا ہے، اور ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتا۔ اگر آپ سروس کے دوران فوت ہو گئے ہیں تو پھر ملتا ہے، تو اس کے لیے فوت ہونا پڑتا ہے۔ ہم مذاق کرتے ہیں اکثر نا ججوں سے۔ تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اور اس کے لیے اپنے کاغذات جو مجھے اپنے واٹس اپ کرنے ہیں، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، فون نمبر ہے 030047255752، اس کے اوپر مجھے واٹس اپ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ اینڈ ہیپی سنڈے۔ 3 نومبر آ گئی ہے جناب علی، 3 نومبر بڑی اہم ڈیٹ آ گئی ہے، اور میں ادھر اپنے اوپر والے آفس جو میرا ہے وہاں پہ جو ہے وہ یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں آپ کے لیے، تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ صبح صبح جو ہے نا وہ بڑا فوگ آیا ہوتا ہے ادھر صبح صبح ہی۔ یہ دیکھیں، آپ کو میں بتاتا ہوں، صبح صبح فوگ، اور بڑی اہم باتیں بھی آج آپ سے میں نے کرنی، ایک خاص اہم بات۔ یہ دیکھیں جی، یہ میرا اوپر والا پورشن ہے، اور اس سے یہ نیچے آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں، پھر آتا ہوں جناب۔ یہ امرود لگے ہوئے ہیں، یہ صبح صبح کا جو ماحول ہے نا، یہ سنڈے والے دن صبح صبح کا وہ یہ ہے کہ صبح فوگ زیادہ ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی، صبح دفتر بھی بند ہوتے ہیں اور ہر چیز بند ہوتی ہے، تو صبح یہ فوگ زیادہ کیوں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے کبوتر بھی آپ دیکھ لیں، یہ اوپر سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کیا حال ہے کبوترو؟ ابھی آپ کو دانہ ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے سر؟ تو یہ نا ابھی فوگ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اور صبح صبح ہی ہوتی ہے۔ یہ کیا فوگ صبح صبح کیوں ہوتی ہے جی؟ اچھا جی، اب میں آپ کو ایک خطرناک ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ موسیٰ ڈریا موت کولوں تے موت اگے کھلوتی سی۔ وہ یاد ہے نا آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کسی نے کہا، اس نے ایک بندہ دیکھا، کہتا ہے جی اس سے تو مجھے بڑا ڈر لگا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو اسرائیل ہے بندے کی شکل میں، تو کہتا ہے مجھے کہیں دور پہنچاؤ۔ جنوں کو اس نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے یا کہیں، تو وہ دور وہ کہیں ساؤتھ افریقہ لے گئے، تو جب وہاں گئے تو اگے وہ کھلوتا سے اسرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ تیری روح میں نے ادھر قبض کرنی ہے، تو بیٹھا کہیں مصر میں ہے۔ تو وہ جناب وہ اس لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ ڈریا موت کولوں تے موت اگے کھلوتی سی۔ اب صورتحال یہ ہے، میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس وقت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منگل والے دن بلا لیا چیف جسٹس صاحب نے، ٹھیک ہے؟ جس میں کیا کرنا ہے، آئینی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانا ہے، آئینی۔ اب آپ خود بتائیں، ہاں یہ پھر جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں انہوں نے غلطی کی ہے نا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ وزیر قانون نے جو غلطی کی تھی، پھر اس کو تبدیل کیا قاضی کے جاتے ہوئے، پھر اس کو جناب آرڈیننس بنا دیا، اور اب پھر اس میں تبدیلیاں کوئی چاہ رہے ہیں۔ تو یہ یا تو ہوم ورک نہیں ہے ان کا، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیسے سمجھائیں۔ اب یہ جو ہے نا، میں آپ کو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی بات کرتا ہوں، یہ میرٹ پہ کام کرنے والے ہیں، میرٹ پہ۔ یہ نہ عطا بندیال ہیں، نہ ثاقب ناصور ہیں، میرٹ کسی پارٹی کے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔
अब अगर ये मेरिट की बात हुई ना, तो कमेटी में जी 12 अरकान हैं, या 13 भी कुछ कह रहे हैं, 12 ही हैं। तो उनमें से दाएं बाएं भी हो सकते हैं, पहले हुए आपको पता है ना। इसी वज़ीर कानून हमारे आज़म वज़ीर तारण ने मुखालफत में वोट दे के तो 2-3 इमरानडू जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचाए थे, आपको याद है ना, आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद। और तो इस्तीफ़ा भी बराए नाम दे दिया था 20 दिन के लिए। तो बाद में पता चला इस्तीफ़ा भी ड्रामा था, शहबाज ने कहा इस्तीफ़ा तो मैंने आपका देखा ही नहीं। तो ये सर जी ये कमज़ोरी है, कमज़ोरी है। आप पता है जस्टिस याह्या अफरीदी की तरफ से मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि आइनी सरबराह सैयद मंसूर अली शाह साहब होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सैयद मंसूर अली शाह साहब ने अगर सैयद मंसूर अली शाह साहब ना हुए तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे याह्या अफरीदी की तरफ से। उनके लिए तो सब बराबर है ना, ये तो हमने बनाया हुआ है कि ये इमरानडू है तो ये नॉन इमरानडू है। तो अगर वोटों की अक्सरियत हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ जिसका ख़तरा मौजूद है। सैयद मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का सरबराह बना दिया जाए तो फिर ये आइनी तरामीमें किस काम की, बताएं। ज़्यादा इम्कान है इस बात का, ये ज़हन में रख लें, सैयद मंसूर अली शाह साहब आइनी बेंच के सरबराह बन सकते हैं। और इसी चीज़ से बचने के लिए इन्होंने सारा ड्रामा किया। अव्वल तो ड्रामा इन्होंने ये किया था कि ये काजी फाइज ईसा को लाना चाहते थे, तो काजी फाइज ईसा जनाब वो इनके एक्सटेंशन उनकी वो कर नहीं सके और इनसे वो काम हो नहीं सका। अब सैयद मंसूर अली शाह साहब इनको हटाना चाहते थे, वो अब दोबारा सारी कमेटियों के सरबराह भी बन गए हैं। हाँ जी, लाइट चली गई है या मैंने बंद कर दी है थोड़ी सी। अच्छा जी, मुनीब अख्तर और ये जनाब अली वो ये बन जाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तरमीम और मिन्नते तरले और कौम को हैजानी कैफियत दी है इन्होंने और बड़ा वो सारा कुछ किया है, मुझे बताएं क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है? तो ये 50% से ज़्यादा रिस्क है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब बन जाए। मैंने बताया ना काजी याह्या अफरीदी के लिए सब बराबर है, उसके लिए बल्कि ये मंसूर अली शाह साहब बड़े मोहतरम हैं और उनके सीनियर भी हैं, उनकी इज्जत भी है, सारा कुछ है। तो ये देख लेना नून को लेने के देने पड़ जाएंगे, सारे केस ही मंसूर अली शाह साहब के पास चले जाए। पहले तो ये उससे बच रहे थे ना। ये मैं इंतहाई ज़बरदस्त आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ मौजूद है। अभी आपको पता है तकरीबन अगर 12 मेंबर है ना तो 50-50 पोजीशन बनी हुई है, 50%। उसमें कितने जज हैं आपको पता है? जज सारे जो है ना वो चीफ जस्टिस के ताबे हैं। चीफ जस्टिस ने नाम मंसूर अली शाह का देना है। उसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 2 लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, 6। तो बाकी अगर एक भी इधर उधर हुआ, मैं कहना नहीं चाह रहा, मुझे तो ये वजीर कानून पे ही शक है कि ये इधर उधर ही वोट दे देगा। जैसे पहले दिया है, टेस्टेड है ना सर जी, जैसे पहले दिया है इन्होंने। ये आयशा मलिक तो वहीद ऐसे तो नहीं बने। अता बंदयाल ने कहा इनको बनाओ, तो हुकूमत ने थोड़ा सा ड्रामा किया कि नहीं तो ये इस्तीफ़ा दे देगा और ये वो। ये ख़तरा 100% है। और अब क्या होगा कि जनाब सैयद मंसूर अली शाह अगर आइनी सारे सियासी केस उनके पास चले जाएं तो फिर दसो, उसको गालियां पहले ही ये दे चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जनाब मंसूर अली शाह ठीक नहीं है। दिल में तो गुस्सा होता है ना, मंसूर अली शाह को जो चीफ जस्टिस नहीं बनाया तो इसी 26वीं आइनी तरमीम की वजह से नहीं ना बनाया, तो दिल में तो गुस्सा होता है। मंसूर अली शाह को तो अब गुस्सा डबल हो गया, अब तो वो ज़ख्मी शेर हो गया, ज़ख्मी शेर। ठीक, तो ये सूरत हाल है। तो बाकी जनाब अली इंशाअल्लाह ताला आपसे ये बड़ी अहम बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और हालात ख़तरनाक हैं,
6 बराबर हैं, एक भी इधर हुआ तो मंसूर अली शाह बन जाएंगे। और हुकूमत चाहती है कि हमारी तरफ से अमीनुद्दीन साहब हों, ये हुकूमत की वो प्लानिंग है, लेकिन अब वो होते हैं या नहीं होते इसका हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, मैं बंद करने लगा तो मेरी नवासी कहती है मैंने भी सलाम करना है। करो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप? ऊपर ये नाना अबू के ऑफिस में आई हो? जी। अच्छा ठीक है, हम अभी खेलेंगे थोड़ी देर तक, गोशी से हम खेलेंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़ करो।